ওকে, তো লেটস স্টার্ট উইথ কাকে দিয়ে শুরু করা যায়? প্রিমা আছেন? আপনাকে দিয়ে শুরু করি। প্রিমা, আর ইউ দেয়ার? ম্যাম ম্যাম আসসালাম। ওকে, একটা মিনিট। ইজি টপিক, ভেরি ইজি টপিক। হ্যাঁ, describe a great dinner you and your friends or your family members enjoy. শুরু করুন। Um, one great dinner that I remember enjoying was during my cousin's wedding. The event was held in Chattogram, and the dinner was part of a reception attended by my friends and family. Uh, from the moment we entered the dining hall, the aroma of the food and the decoration immediately set a festive and inviting atmosphere. The dinner was a spread was fit for a king with a wide variety of traditional Bangladeshi dishes such as biryani, fish curry, and a range of sweets and desserts. Mm, as we uh, as we uh, as we sit together, laughing and sharing stories, I feel completely in my element, enjoying not only the food but also the warmth and uh, warmth of my family. The lively conversation combined with the delicious meal made the evening unforgettable. At one point, I accidentally spilled some rice on the table, but everyone laughed it off. And the other atmosphere mm, remained. Uh, it reminded me that sometimes a small uh, are nothing to worry about. That celebration are meant to be enjoyed to the fullest. আচ্ছা, Uh, ঠিক আছে, ফাইন, চলবে। নট ব্যাড। আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়াইজ বা আইডিয়া, মূল আইডিয়াটা সুন্দর ছিল, বেটার ফ্লুয়েন্সি ছিল। আম, আপনি ভালো বলেছেন। আর হচ্ছে, সমস্যা আছে কিছু কিছু জায়গায় না, প্রেজেন্ট টেন্স পাস্ট টেন্স একটু ভুলে গেছে। যেমন এক জায়গায় আপনি সিট বললেন, সিট টুগেদার এসে, হ্যাঁ, সিট তো হবে না, স্যাট হবে না। তো that এই হবে, হ্যাঁ টাইপের আর হ্যাঁ, কি। as it is that. হ্যাঁ, তো এইগুলো এই টাইপের প্রেজেন্ট টেন্স পাস্ট টেন্স অল্প কিছু জায়গায় এরকম হয়েছে। এই টেন্সের ব্যাপারটাই আসলে একটু এই ব্যাপারটা নিয়ে কনসার্ন থাকবেন, সতর্ক থাকবেন, টেন্স যেন ভুল না হয়। বাট আদারওয়াইজ ওভারঅল ভালো ছিল, চলবে। নেক্সট। আমি ওই কয়েকটা হুম হুম মানে ওই যে ইডিয়ম প্রেস মানে ট্রাই করার করছিলাম ওগুলা। হুম। ম্যাম বলতে পারলে ম্যাম ভালো কি হতো। ম্যাম? উই হ্যাড আ হোয়েল অফ আ টাইম, এরকম কিছু অ্যাড করবেন আর কি। আচ্ছা ম্যাম। আচ্ছা, তারপরে আসাদ আছেন? আসাদ, Yes, আসাদ ma'am. হ্যাঁ, ওকে। আপনি বলবেন এই লস্ট ইয়োর ওয়ে, এটা নিয়ে মানে describe an occasion when you lost your way. হ্যালো। হ্যালো, জি, স্ক্রিনে দেখা জি যাচ্ছে? জি জি। এটা নিয়ে। Well, now I would like to talk about things which I lost a few months ago. Uh, Me and one of my close friend, we planned to go the suburb, and we using the Google Map. Unfortunately, the Google Map direction was not clear because maybe something wrong with our data. So at this moment, we went to the another route which was really wrong to far away our destination. One or two hours later, we understood our faults. So what we showed, we don't understand. Uh, but unfortunately, my friends asked me, "Can we ask?"
the some destination about local peoples who are now available in this area. So we talked our problems with one person about the our destination, and he told me that already uh, you are already wrong, and you should uh, go back and straight. Then you find a route which is very straight way to going your destination. So we we আচ্ছা ঠিক find আছে, a ফাইন, car. চলবে। তো আপনি কি নিজে টের পাচ্ছেন আপনি যে প্রেজেন্ট, ফিউ, পাস এই মিলায় ঝিলায় একটা খিচুড়ি পাকাচ্ছেন মধ্যে? আপনি তো বেশিরভাগই নেই প্রেজেন্ট ম্যাডাম। প্রেজেন্ট টেন্স বলছেন, বেশিরভাগই আপনি প্রেজেন্ট টেন্স বলছেন। প্ল্যান, তারপরে আস্ক, তারপর হু আর অ্যাভেলেবল, হু ওয়্যার অ্যাভেলেবল হবে না, তারপরে যে ফাইন্ড বললেন ফাউন্ড হবে, মানে সব মিলায়ে আপনি বেশিরভাগ জায়গায় আসলে প্রেজেন্ট টেন্স বলছেন, খেয়াল রাখতে হবে। তো আচ্ছা ঠিক আছে। তারপরে ফারিহা আছে, ফারিহা, ফারিহা খবর নাই, আছেন? Yes, আছে। জি। ওকে, আপনি এটা নিয়ে একটু কিছু বলেন, describe an occasion when you lost your way. Okay, I'd like to talk about one specific occasion which I had in my memory as fresh uh, as I can remind it because in that occasion a group of my friends went to Cox's Bazar and we had the opportunity to আপু, see the আপনি কি একটু natural. হেডফোনটা খুলে ট্রাই করবেন? আমি আপনার না অনেক কথা বুঝতে পারছি না। Okay, হ্যাঁ, এখন on বেটার। that occasion, we had the opportunity to visit, to see the natural beauties of Cox's Bazar, the mighty sea, and as I told that we went there as a group. So at the sunset moment, we group member we went there to see the sunset view, but after some time I noticed that some of my friends went to their different went to see the different things or visit the local shop, but me and one of my other friends we alone lost there, and then we decide to go back to the hotel. But after walking some moment, walking for some times, we noticed that we actually lost our way. At that moment we had some we are quite scared because আচ্ছা ঠিক আছে, ফাইন, চলবে। এটার বর্ণনা বা আরেকটু বেটার দেওয়া যেত। হ্যাঁ, মানে শুরুতে আরো কিছু ভালো ভোকাব রাখা যেত, যেহেতু আপনি কক্সবাজার বা ভ্যাকেশন নিয়ে বলছেন, তাই না? হ্যালো, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? ও আচ্ছা, ওনার ইন্টারনেট ইস্যু, ইন্টারনেট ইস্যু। আচ্ছা, তারপরে রনি আছেন? Yes, ma'am. রনি, আপনি বলবেন? দাঁড়ান এক মিনিট। hello হ্যাঁ, hello ফারিহা, আপনার মিস্টেক গুলো জি বলে জি দেই। হ্যাঁ, আপনি হচ্ছে আচ্ছা আম, মানে কি বলবো, যেহেতু এটা টপিক ছিল আপনার শুরুতে, তো আপনি ভ্যাকেশন নিয়ে বলেছেন, শুরুতে আপনি কিছু ভালো ভোকাবুলারি রাখতে পারতেন চাইলে। হ্যাঁ, আর কিছু কিছু জায়গায় প্রেজেন্ট টেন্স পাস্ট টেন্স একটু মিক্স আপ হয়েছে। এছাড়া মোটামুটি আচ্ছা টপিকের আইডিয়া বা মূল গল্পটা আপনি ধরতে পারছেন কিভাবে বলতে হবে, মানে আপনি কথা কন্টিনিউ করতে আচ্ছা পারবেন, বাট একটু বেটার ল্যাঙ্গুয়েজ এদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ওকে ঠিক আছে, ওকে থ্যাংক ইউ আপু ওয়েলকাম। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ রনি আছেন? Yes, ma'am. এটা নিয়ে বলেন যে ডেসক্রাইব আ টাইম when the electricity suddenly went off.
Well, thank you, ma'am. I would like to talk about a time when the electricity suddenly went off. It occurred at the wedding ceremony. During last month, I went to the wedding party, which was my cousin's wedding party. The wedding took place in my village area. It was far away from my own area. I went there with some of my family members. I had a well of time there. Out of the blue, an incident occurred at that time because the electricity suddenly went off, and it was completely disaster for us, and we could not understand how to cope up with the situation. During that time, people were so much panicking and they didn't understand how to deal with the situation. Even the guests were so much annoying for some time and they felt so much disturbed. However, the decoration of the wedding ceremony was out of the blue. Even everyone was talked about the decoration. It was eye-catching also, side. But the incident which occurred, it could not be solved at any way. I felt about this situation was really bad situation for me. I had never faced such kind of good situation in my life. To deal with the situation, I had managed many kind of things. I first time called the electricity office, and they told me that the electricity went আচ্ছা off ঠিক আছে, due to ফাইন, the ওকে, strong. চলবে। রনি, আপনি টেন্স মেনটেন করতে পারছেন না একেবারেই। উই আর টক এরকম ইংলিশ হচ্ছে বললেন, তারপরে আহ মানে একদম খিচুড়ি অবস্থা টেন্সের। অ্যাটলিস্ট আচ্ছা দেখেন, বেটার ল্যাঙ্গুয়েজ মানে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড এগুলো এগুলো টেনশন বাদ দেন, খালি অ্যাটলিস্ট টেন্সটা তো ঠিক রাখার চেষ্টা করবেন। যে উই ভিজিটেড, উই টকড, উই ডিসকাসড, উই অ্যারেঞ্জড। অ্যাটলিস্ট তো টেন্স তো মেনটেন রাখার টার্গেট একটা নিবেন না, যে আমি সব পাস্ট টেন্সে বলবো। এই মাইন্ডসেটটা জরুরি, ঠিক আছে? নয়তো ওই Yes, যে, ma'am. আর এই মুখস্থের মতন বক্তৃতা দেওয়ার মতন সমস্যা তো আছেই, পুরা মুখস্থের মতন লাগছে শুনতে। আপনার ক্লাস রেকর্ডিং তো থাকবেই, আপনি পরে একটু শুনে দেখেন, শুনতে এটাও একটা সমস্যা। অফাল্লা এতদিনও এই ব্যাপারগুলো ঠিক হলো না কেন? আপনারা প্র্যাকটিস একেবারেই করতেছেন না, সময় দিচ্ছেন না প্রপারলি। ওকে, নেক্সট। আর রফিক আছেন? Hi, ma'am. Assalamu alaikum. Yes, ma'am. ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যাঁ, পড়াশোনার কি অবস্থা? ম্যাম, আমার ফাইনাল ইয়ার এক্সাম চলছে, সো এর পাশাপাশি রেকর্ড দেখে যতটুকু মেনটেন করা যায় সেটা করার চেষ্টা করছি। ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে, দাঁড়ান। হ্যাঁ, এটা নিয়ে বলেন। Describe an exciting activity you have tried for the first time. আমি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি না। ও, আম, এখন দেখা যাচ্ছে না? হ্যাঁ, আসছে ম্যাম। আমার খুব সম্ভবত একটু আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, ওকে। লো। Hi, thanks for giving me this opportunity. Today I would like to talk about an exciting activity that I tried for the very first time, and that was river rafting. It was truly one of the most thrilling experiences I have ever had in my life. You know, I tried this activity about 2 years ago during my summer vacation. At that time, I visited a beautiful tourist destination called Rishikesh in Bangladesh with a few of my close friends. Rishikesh is quite famous for adventurous sports, especially river rafting, so we decided to give it a try. At first, I was a little nervous because I had never done anything like that before. The river was flowing very fast and the waves looked quite powerful. Before starting the activity, our my friend, gave us some safety instruction and provided us with life jackets and helmets. After that, we got into a rubber boat along with the guide. Once we started rafting, the experiences became incredibly exciting. The boat was moving rapidly with the strong currents of the river, and sometimes big waves hit the boat, which made us shout and laugh at the same time. I was with my cousin. His name is also Rofik. So it was perfect mix of excitement, fear, and fun.
I remember that my heart was beating very fast, but at the time, I was enjoying every single moment. I আচ্ছা found this ঠিক আছে, ফাইন, activity. চলবে। টুকটাক একটু টেন্সের মিস্টেক আছে, হ্যাঁ। যেমন আপনি হচ্ছে বলেন যে দ্যাট এক্সপিরিয়েন্স বিকাম ডট ডট, মানে বিকেম হবে। Became, yeah, হ্যাঁ, sorry, ma'am. তারপরে হচ্ছে যে আহ আপনি খেয়াল করছেন কিনা আপনার সবগুলো সেন্টেন্সে অনেক ছোট ছোট সেন্টেন্স। তো সেন্টেন্স কোয়ালিটি হিসেবে আরেকটু যে বড় বড় সেন্টেন্স বা কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স কিছু রাখা। আমি বলছি না যে সব সেন্টেন্সই বড় হতে হবে, তা না, তবে কিছু সেন্টেন্স তো একটু বেটার থাকতে হয়। তারপরে হচ্ছে যে বেটার ল্যাঙ্গুয়েজ থাকতে পারে, গুড ভোকাবুলারি খুব এভারেজ ছিল। তারপরে কিছু ওয়ার্ড অনেক রিপিট হচ্ছিল, যেমন এক্সপেরিয়েন্স ওয়ার্ডটা অনেকবার রিপিট হয়েছে, বিকেম এই ওয়ার্ড অনেকবার রিপিট হয়েছে। এরকম কিছু কিছু ওয়ার্ড ছিল যেগুলো অনেকবার রিপিট হয়েছে, এই ওয়ার্ডের রিপিটেশন ডুবাবে। তারপরে এই কারণে আপনার অনেক ভালো বলার অ্যাবিলিটি থাকা সত্ত্বেও এই ব্যাপারগুলো আসলে আপনাকে অনেক পিছিয়ে দিচ্ছে। তো খেয়াল রাখবেন এগুলো যেন না হয়, আর এটার জন্য অনেক প্র্যাকটিস ভোকাবুলারি, দরকার। ম্যাম, আমি আসলে একটু নোট করছি। আমার হুম হুম ভোকাবুলারি রিপিট হচ্ছে। হুম হুম। এটা হচ্ছে একটা, আরেকটা কি বললেন, ম্যাম? সেন্টেন্স অনেক ছোট ছোট ছিল। ম্যাম, এটা এটা কিভাবে, লাইক, হাউ ক্যান আই, ওকে, হ্যাঁ, এক্সকিউজ মি। তো মানে যেটা এক্সটেন্ডটা বলছিলাম, কিভাবে করতে পারি হ্যাঁ, আমি? এটা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স নিয়ে ক্লাস নিয়েছিলাম। তো ম্যাম, হ্যাঁ, আমি আমি ওইটার দেখেছি, বাট লাইক যখন আমি অ্যাকচুয়ালি কথা বলছি তখন আমার ওই জিনিসটা ওইভাবে মাথায় আসতেছে না। লাইক আমার কাছে মনে হচ্ছে যে, এটা হচ্ছে এভাবে, এটার আসানো আসলে খুব বেশি ডিফিকাল্ট কিছু না। আপনি যখন বাসায় প্র্যাকটিস, এটা আসলে আসতেছে না কারণ ওটা নিয়ে আপনি ধরে প্র্যাকটিস করেন নাই কখন। তো ইয়া, ওইটা নিয়ে হচ্ছে আপনি যখন বসবেন বাসায়, এটা যে সিম্পলি কাগজে সামনে একটু জাস্ট জিনিসটা লিখে রাখবেন, যে আমি খালি লিখে রাখবেন বিকজ, তারপরে ওকে, হোয়েন, হোয়ার। তো এগুলা খালি লিখে সামনে রাখেন। সামনে রাখলেই দেখবেন ওটা আপনার একটা রিমাইন্ড হিসেবে কাজ করবে, যে আচ্ছা এখন আমি বিকজ দিয়ে একটা সেন্টেন্স বলি। বিকজ দিয়ে সেন্টেন্স বলা আহামরি কোনো ডিফিকাল্ট কিছু না। হোয়েন দিয়ে সেন্টেন্স বলা কিছুই না, কোনো ব্যাপারই না এগুলা। তো শিওর, এটা জাস্ট কথা বলার সময় মনে থাকতেছে না কারণ এগুলো দিয়ে প্র্যাকটিস করা হয় না, তাই এগুলো নিয়ে বসবেন, বাস হয়ে যাবে, কয়েকদিন প্র্যাকটিস করবেন। ওকে, ম্যাম। ওকে, নেক্সট। আমি যক্ষা রোগী যে এরকম ভাবে কাছাকাছি যে শুরু করলাম, এটা ঠিক হইতেছে না কেন? এটা যদি ঠিক হয়ে যায় তো এটা আরেকটা বিশাল সমস্যা, আসলে পানি কম খাওয়া হচ্ছে এখন, রোজার মাস তো, পানি কম খাওয়া হচ্ছে, এটার জন্য খুসখুস কাশি যাচ্ছে না, নয়তো হচ্ছে নইলে হয়তো চলে যেত। খুবই বিরক্তিকর। হয়তো বা আপনাদের কাছে একটু বিরক্ত লাগে, আই এম সরি ফর দ্যাট, খ্যাক খ্যাক করে কাছাকাছি, উফ ইস। আচ্ছা, যাই হোক। আম রাফিয়া রায়দা আছেন? রাফিয়া রায়দা, রায়দা। জি ম্যাম, আছি। হ্যাঁ, আপনি, হ্যাঁ, এই টপিকটা নিয়েই বলেন। Describe an exciting activity you have tried for the first time. আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, বাকি সবাই কি ধ্যান ধরে বসে আছেন নাকি একটু পড়াশোনা করতেছেন ইন দ্য মিন টাইম? এই প্রথম আধা ঘন্টাও যদি আপনারা পড়াশোনা করেন, কিছু ভালো ভোকাবুলারি দেখলাম, কিছু কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডে বলার চেষ্টা করলাম, এই আধা ঘন্টাও যদি আপনারা পড়াশোনা করেন তাও কিন্তু অনেকগুলো টপিক উঠে যায়। হ্যাঁ, আপনারা এই টাইমে বসে থাকেন না হা করে, পড়াশোনা প্র্যাকটিস মানে রানিং রাইখেন একটু। ওকে, হ্যাঁ, বলেন রাফিয়া এই টপিক নিয়ে। ম্যাম, আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। ম্যাম, আমি হচ্ছে কি পড়াটা কমপ্লিট করতে পারি না, কারণ আমি বাসায় আসছি কালকে তো ভার্সিটি থেকে, এই জন্য আমার ওভাবে পড়া হয় না। ও, তাহলে তো হইলোই, কংগ্রেচুলেশনস, অত্যন্ত ভালো কথা। তারপরে হচ্ছে আম জান্নাতুল, কাকে দেখতে, হ্যাঁ, জান্নাতুল শেফা, জান্নাতুল শেফা আছেন? জি ম্যাম, শোনা হ্যাঁ যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, এই টপিক নিয়ে বলতে পারবে? ওকে ম্যাম, ট্রাই করতেছি। Well, I would like to talk about an exciting activity that I have. ম্যাম, কোশ্চেনটা তো দেখা যাচ্ছে না।
আর দেখা যাচ্ছে না, বাকি সবাই দেখতে পাচ্ছেন না? অ্যান এক্সাইটিং অ্যাক্টিভিটি। জি ম্যাম ম্যাম দেখা ওর যাচ্ছে। দেখা যায়, দেখা যাচ্ছে তো ম্যাম। ম্যাম 1 মিনিট, আমি লিভ নিয়ে আবার জয়েন করি। আচ্ছা ঠিক আছে। খবর নাই, আরেকজন চলে গেছে। ওফ আল্লাহ, স্টুডেন্টরা তো জ্বালায়। মহিদ, আপনার কি অবস্থা পড়াশোনার? জি ম্যাম। পড়াশোনা চলতেছে কিছু? নো ম্যাম, গতকাল আসলাম ইয়াতে ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রামে, তাহলে তো এসে হইলে, অসুস্থ হয়ে গেছি। বাহ, অত্যন্ত ভালো কথা। আচ্ছা ঠিক আছে, ফাইন। তারপরে আর চেষ্টা করেন একটু প্রিভিয়াস পড়াগুলো তুলে ফেলার জন্য। আপনাদের সবার এই কি অবস্থা? ম্যাম হ্যাঁ, জান্নাতুল শেফা আসছেন? এখন দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন? জি ম্যাম, টপিক জি ম্যাম। এখন তো আমি তো হারাই ফেলছি ওই টপিক। আচ্ছা দাঁড়ান 1 মিনিট। হ্যাঁ, বলেন এটা নিয়ে। Well, I would like to talk about an exciting activity that I have tried for the first time, which was parasailing in Cox's Bazar. Few months ago, I visited Cox's Bazar with my family members, which is the longest unbroken sea beach. The beach is beautiful with golden sand, uh, blue water, and gentle waves, which is create cozy, uh, which is create the which is create the beautiful atmosphere. That the time I explore that the time I explore activities, another activities like walking the seashore and boating sliking. But for the first time, I tried to parasailing. The experience was really good, but I bit I feel I felt bit of uh, nervous. ম্যাম এটা আমার পড়া হয় নাই। তারপর একটু বানান টানায় বলা। আচ্ছা শুনেন, আরেকটা বিষয় আমি তো আগেও বলেছিলাম, আপনি কি পরে একটু রেকর্ডিং করে চেষ্টা করেননি যে একটু স্লো ডাউন, একটু স্লোলি কথা বলার জন্য? মানে একটু বেশি ফাস্ট হয়ে যাওয়ার কারণে শুনতে যে মুখস্থের মতন লাগছে। তো এটা নিয়ে কি কাজ করেছিলেন? ম্যাম আমি যখন বাসায় পড়ি তখন মনে হয় যে স্লো আর কি হচ্ছে, কিন্তু আপনার সামনে বলার সময় আসলে নার্ভাস ফিল করি, তাই তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। এখন এটা তো একটা বিশাল সমস্যা। এখন মেইন এক্সামে গেলে আরো কি অবস্থা হবে বুঝতেছেন? তখন তো মিসাইল ছেড়ে দিবে কথা বলার সময় একদম। ম্যাম এটা তো মুখস্থ হওয়া দূরের কথা, আমি পড়তেই পারি নাই। ম্যাম আমি আসলে হ্যাঁ, 4টা আই ক্যান মডিউল মেনটেন আন্ডারস্ট্যান্ড, করতে বাট পারতেছি হচ্ছে না। যে একটা যে ন্যাচারাল টোন বা ওটাও একটা মেনটেন করার বিষয়। হ্যাঁ, আর মিস্টেক তো হইতেই গেছে, যেমন হুইচ ইজ ক্রিয়েট হয় না, হুইচ ক্রিয়েটেড হবে। তারপর জি ম্যাম। ট্রাই টু বলেছিলেন, আই ট্রাইড এরকম হবে। যাই হোক, প্রেজেন্ট টেন্স পাস্ট টেন্স খিচুড়ি, তারপর মানে মরার ওপর খাড়া যাকে বলে। ঠিক আছে, আরো সময় দেন। আপনারা যে কি করতেছেন, আই উইশ মানে আমি তো বুঝতে পারতাম যে আপনাদের কি পড়াশোনা আর করতে মন চাচ্ছে না নাকি? ঈদ ব্যাপার কি শুরু হয়ে গেছে সবার? আল্লাহ জানে ম্যাম আপনাদের। আসলে 4টা মডিউল মানে একসাথে মেনটেন করতে পারতেছি না, দেখা যায় যে একটা বেশি টাইম দিলে পরে অন্যটা হইতেছে আবার খারাপ হয়ে যায়। 2 দিন 2 দিন করে ভাগ করে নিতে হয়, ঠিক আছে?
একদিনে 4টা মডিউল টাচ করতে যাওয়াটা বোকামি, বা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা হয় এটা ব্যালেন্স করাটা পসিবল হয় না। এই জন্য অলওয়েজ যেটা করতে হয়, একদিনে 4টা করে না, মানে টার্গেটই রাখতে হয় না ওটা, একদিনে 2টা করে মডিউল করতে হয়। মনে করুন একদিনে আমি রিডিং এবং স্পিকিং করব, আরেকদিনে আমি রাইটিং এবং লিসেনিং করব, এর পরের দিন আমি আবার রিডিং এবং স্পিকিং করব, তারপরের দিন রাইটিং এবং লিসেনিং করব। তাহলে যেটা হবে, কোনো মডিউলের মধ্যে কোনো লং গ্যাপ আসে না, এবং প্রপার প্র্যাকটিসটাও হয়, প্রপার টাইম দিয়ে প্রপার প্র্যাকটিসটাও হয়। এভাবে করে আচ্ছা ম্যাম। প্র্যাকটিস করতে হয়। আচ্ছা দুর্জয়, আপনার কি অবস্থা? ম্যাম আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ঘুম থেকে কেবল উঠছেন না? না ম্যাম, আমি উঠছি কয়টার দিকে, 8:30টার দিকে। ঠান্ডা লাগছে তো ম্যাম, ওই জন্য একটু। ও বা, ঠান্ডা লাগছে, অনলাইন ক্লাসে জয়েন করতে দেরি হয়েছে, মানে এই লজিক না ভাই। ম্যাম, আমি 8:30টার দিকে উঠছি ম্যাম। উঠে আমি একটু বাইরে গেছিলাম, এই জন্য একটু লেট হয়েছে। আমার বাজারে একটু বাবার ব্যবসা আছে তো, এই জন্য ম্যাম সরি ম্যাম। আচ্ছা, বাট এখন আই আমি লেটস ট্রাই টু। এই টপিক নিয়ে বলেন। ডেসক্রাইব এন এক্সাইটিং অ্যাক্টিভিটি ইউ হ্যাভ ট্রাইড ফর দ্য ফার্স্ট টাইম। Okay, actually I am fond of doing such kind of activities which give me lifetime experience. And as an example, I can say that last month I went to Cox's Bazar to spend my vacation time, and over there were lots of activities to do. Among them, there were jet skis, parasailing, and other kind of water activities. But among them, I preferred to do parasailing, because I thought that it could give me feel like a bird. And over there I did parasailing. It cost me around 200 2k 2000 taka. And first time I it was the first time when I did it. And at the first time it was very nervous for me. When the parasailing started, the a rope was tightened with me, around my leg, and then they started to take me up to the sky by a boat. And when I was in the middle of the sky, it was feeling like that I am a bird. And I was looking. আচ্ছা ঠিক আছে, ফাইন, ওকে। তো আহ যেটা সমস্যা হচ্ছে, এই ঠুঠা মানে নর্মালি ন্যাচারালি কথা বলার প্র্যাকটিস করতে পারলে ভালো, হ্যাঁ। কারণ হচ্ছে যে অনেক জায়গায় মানে আপনি অ্যাকসেন্টটা যে ইকুয়ালি মেনটেন করতে পারেন, এটা করতে পারতেছে না অনেক জায়গায়। আমার নর্মাল বাঙালিদের মতন অ্যাকসেন্ট আসতেছে, আবার অনেক জায়গায় হয়তো বা একটু বেশি ঠুঠা আচ্ছা আসতেছে। আচ্ছা। তো জি হচ্ছে ম্যাম। যে ব্যালেন্স প্রপারলি হচ্ছে না, ইকুয়াল ব্যালেন্স হচ্ছে না। তো এটার জন্য আবার অনেক এক্সামিনের নাম্বার কমায় দিতে পারে। এবং এটার কারণে অনেক জায়গায় একটু আর্টিফিশিয়াল অ্যাকসেন্ট সাউন্ড হচ্ছে, তো অনেক জায়গায় ফ্লুয়েন্সিটাও একটু ড্রপ করতেছে, মানে ন্যাচারালি বলে হয়তো বা এর জি। থেকে আর একটু ভালো ফ্লুয়েন্সি থাকতে পারতো। এটা আবার টেন্সের একটু মিস্টেক হচ্ছে, এদিকে খেয়াল দিতে পারতেছে না যে কোনখানে আপনার ভুল। আই এম ফিল লাইক, এর আই এম হবে না, ও আই আচ্ছা। ওয়াজ আ আই বার্ড, ওয়াজ। এরকম। হ্যাঁ। তো এই ব্যাপারগুলোই আর কি, এগুলো মানে একটু এগুলোর খেয়াল রাখতে সমস্যা, হবে। যখন প্র্যাকটিস করি আসলে ওই ধরায় দেওয়ার মতন লোক থাকে না, এই জন্য আর কি সমস্যাটা হয়। আর ওই চ্যাট জিপিটি দিয়ে অতটা আর কি আমি ইউজ করতে পারি না। আমি আপনাদেরকে যে একটা অ্যাপ সার্চ করেছিলাম না, অ্যাপ সিসেম। হ্যাঁ হ্যাঁ, সিসেম, হ্যাঁ ওখানে। ওকে হচ্ছে, মনে করুন আপনি একটা টপিক বলে শুনাইলেন, যে এই একটা টপিক, সাপোজ এই টপিকটা নিয়ে বলেন যে ডিসক্রাইব অ্যান এক্সাইটিং অ্যাক্টিভিটি আমি ট্রাই করেছি, এগুলো নিয়ে বলতেছেন। তো ওকে না এই টপিকটা বলার আগে বলে নেবেন যে নাও আই উইল শেয়ার ইউ অ্যান্ড আই, অথবা নাও আই উইল টক অ্যাবাউট আ টপিক অ্যাবাউট অ্যান এক্সাইটিং অ্যাক্টিভিটি, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু লিসেন ইট ফর অ্যাট লিস্ট ফর 2 minutes, অ্যান্ড দেন ইউ হ্যাভ টু ফিগার আউট মাই মিস্টেক, ওকে, অথবা ওকে প্লিজ ওকে। ফিগার আউট মাই মিস্টেক্স। এটা ওকে আগে বলে নিবেন। তারপরে আচ্ছা আপনি টপিকটা 2 মিনিট বলেন, বা খানিকক্ষণ বললেন, বলার পরে দেখবেন যে তারপরে মানে প্লিজ নাও টেল মি মাই মিস্টেক্স। তো তখন দেখবেন ও আপনাকে মিস্টেক গুলো বলে দিবে, যে তুমি টেন্স মেনটেন আচ্ছা করতে আচ্ছা। পারো না, বা তোমার এই সমস্যা সে সমস্যা, এগুলো বলে দিবে। ওকে ম্যাম, বুঝতে পারছি। তাহলে এইভাবে আমি এখন থেকে চেষ্টা করবো। ঠিক আছে, ফাইন। তো যাই হোক, আজকে পড়াশোনায় আসি। আর কেউ কি পড়া দিতে চান উইলিংলি? ওকে, ঠিক আছে, ফাইন।
হাই রে, আগে মারামারি, এই ম্যাডাম আমার কোনো ধরনের নাই। আর এখন অবস্থা দেখেন। যাই হোক, আহ এবার আসতেছি, গত ক্লাসে আমি 60 পর্যন্ত সম্ভবত বলেছিলাম। তো এরপরে এখান থেকে 64 থেকে আজকে বলবো। 61 সম্ভবত আছে। হ্যাঁ, 61 হচ্ছে ডিসক্রাইব আ টাইম when you forgot or missed an appointment। কি বলবেন যে আপনি আহ ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে আপনার লাইফের ফার্স্ট টাইম একটা কক্সবাজারের ট্যুর প্ল্যান করেছিলেন। তো এটা এটা খুবই রেয়ার একটা অপরচুনিটি আপনার জন্য টু স্পেন্ড সাম টাইম উইথ মাই ফ্যামিলি মেম্বার্স। সো এটা আপনি মিস করতে চান না, তো এটার জন্য আপনার ডেন্টিস্টের অ্যাপয়েন্টমেন্ট মিস হয়েছিল। ঠিক আছে, ডেন্টিস্টের অ্যাপয়েন্টমেন্ট মিস হয়েছিল। তো আহ এই ব্যাপারগুলো পরবর্তীতে just এই রিলেটেড কথাবার্তা আর কি রাখবেন। ওকে, নেক্সট টপিক নাম্বার টপিক নাম্বার 63, ডিসক্রাইব ইউর ফেভারিট প্লেস ইন ইউর হাউস। আপনার রুমের বর্ণনা দিবেন। তো রুমের বর্ণনা দেওয়া তো শিখাইছি একটা টপিকে, তাই না? তো আপনার আপনার ফেভারিট প্লেস বলবেন মাই বেডরুম, তো তারপরে সেটা একটু বর্ণনা দিবেন, সেখানে কি কি করেন, অ্যাক্টিভিটিস টাইপের বা জায়গার বর্ণনা এরকম। তারপর টপিক নাম্বার 64, ডেসক্রাইব আ পপুলার প্লেস ফর স্পোর্টস। এই রিলেটেড হচ্ছে আহ, এখন এখানে হয়তো বা অনেকে আছেন যারা কখনো স্টেডিয়ামে যান নাই। আমি নিজেই মাত্র একবার গেছি। তো এখানে হয়তো বা অনেকে আছেন যে কখনো স্টেডিয়ামে যান নাই, তারা কিভাবে বলবেন? তখন অনেকে চিন্তা করেন ম্যাডাম আমি তো জানি না, মানে কিভাবে বর্ণনা দিব। দেখেন, আমরা তো টিভিতে দেখি না স্টেডিয়ামের মধ্যে কি কি আছে। ওই টিভিতে আপনারা মানুষের যে এক্সপিরিয়েন্স দেখেন বা টিভিতে যা দেখেন, ওইটাই নিজের বলে চালাই দিবেন যে আপনি ওগুলো দেখছেন এই টাইপের। ঠিক আছে, যেমন বলবেন যে ফার্স্ট at the entry gate there was very strong security. I showed my ticket, they checked me and my belongings, এই সেই এরকম রাখলেন। তারপরে গেট নিয়ে বলেন, তারপরে বলবেন যে সেখানে গ্যালারি, অনেক বড় গ্যালারি ছিল। 20,000 people could enjoy a match at the same time। তো তারপর হচ্ছে যে আপনি গ্যালারি নিয়ে বলেন, তারপর সিটের কোয়ালিটি নিয়ে বলেন যে সিট গুলো অনেক কমফোর্টেবল ছিল। তারপরে আপনি বলবেন যে আপনার সিটটা, ওখানে আপনারা সবাই জানেন ড্রেসিং রুম বলে একটা ব্যাপার থাকে, খেলোয়াড়দের ড্রেসিং রুম। তো বলবেন যে আমার সিটটা ড্রেসিং রুমের কাছাকাছি ছিল। তো আমি আমার খেলোয়াড়দের অনেক কাছ থেকে প্রিয় খেলোয়াড়দের অনেক কাছ থেকে দেখেছি। আমি তাদের কয়েকজনের আমি অটোগ্রাফ নিয়েছি বা তাদের সাথে আমি ছবি তুলেছি, এমন কিছু বলেন। তারপরে বলবেন যে আপনি জার্সি পরেছিলেন, আপনি ফ্ল্যাগ ক্যারি করছিলেন বা আপনার হাতে ফেস্টুন ছিল, আপনি গালে ফেস ট্যাটু আঁকিয়েছিলেন, এমন কিছু। এইভাবে করে, মানে আহ যেগুলো আপনি আর মানুষকে করতে দেখেন, ওইটাই নিজের গুলো চালাই দিবেন যে আমি এগুলো এগুলো করছি। কেন আমরা টিভিতে দেখি না যে মানুষজন গালে ফেস ট্যাটু আঁকে, কালারফুল বাংলাদেশের পতাকা আঁকে বা সামথিং, ওইটাই বলবেন যে আপনি নিজে করছেন এমন। ঠিক আছে, আর আর আপনারা যদি করে থাকেন তাহলে তো কোনো কথাই নেই। তারপর আরো বলবেন যে ওখানে বাংলাদেশ ভার্সেস নিউজিল্যান্ডের খেলার আপনারা আপনারা ম্যাচ দেখেছেন। বা হচ্ছে আরো বলতে পারেন যে ওই টাইমটা খুব উই হ্যাড আ ওয়েল অফ আ টাইম, এগুলো টাইপের। ইউ হ্যাভ বিন টু মানে হচ্ছে আপনি আগে গিয়েছিলেন। বুঝতে পারছেন? ইউ হ্যাভ বিন টু মানে আপনি আগে সেখানে গিয়েছিলেন, সেটার এক্সপিরিয়েন্স বর্ণনা করতে বলছে। তারপর বলবেন ওখানে একটা ফুড কোর্ট ছিল, আপনারা জুস কিনেছিলেন বা আপনারা পপকর্ন এগুলো খেয়েছিলেন সেখানে। ফুড কর্নার নিয়ে কয়েকটা সেন্টেন্স বলেন। তারপরে বলবেন যে সেখানে আদার সাপোর্টার্স, ও সেখানে ডিজে ছিল, হি ওয়াজ প্লেইং সংস, লাউড মিউজিক, এই সেইগুলো। ওকে, তারপর চিয়ার লিডার্স, তারপর সিকিউরিটি গার্ডস, এই সেই এই টাইপের। ও ওখানে কি অনেক বড় স্ক্রিন থাকে না? স্ক্রিনে হচ্ছে খেলা অনেক ক্লোজলি দেখা যায়। তো বলবেন, তারপরে স্কোর বোর্ড থাকে, স্কোর বোর্ডের কথা বলেন, স্ক্রিনের কথা বলেন। এই তো আমি যে পয়েন্ট গুলা বললাম, এগুলো নিয়ে বর্ণনা করলে দেখবেন টপিক অনেক বড় হয়ে যাবে। ওকে, তারপরে টপিক নাম্বার 65, ডিসক্রাইব আ টাইম when you saw a lot of plastic waste। আম এখানে হচ্ছে আপনারা বলতে পারেন ইয়ার রিলেটেড কথাবার্তা, ওই যে কি বলে প্লাস্টিক ওয়েস্ট, ওই যে কক্সবাজারের কথাই বলবেন। হ্যাঁ, কক্সবাজারে বলবেন যে প্রচুর প্লাস্টিক ওয়েস্ট দেখছেন। তারপর কি কি টাইপের প্লাস্টিক ওয়েস্ট, চিপসের প্যাকেট, এই সেই, হ্যাঁ, প্লাস্টিক বটলস, জুস প্যাক, ক্যান, এরকম। ঠিক আছে, তারপর ওখানে বলেন যে ওয়াইল্ড লাইফ খুবই বাজেভাবে, ওয়াইল্ড লাইফ আর গেটিং হার্মড বিকজ অফ দিস। তারপরে এই রিলেটেড কথাবার্তা রাখবেন। তারপরে এখানে বলবেন কি যে ভলান্টিয়াররা এগুলো সরানোর জন্য কাজ করে থাকে রেগুলার। দে আর ট্রাইং দেয়ার লেভেল বেস্ট, দে আর ট্রাইং টু ক্রিয়েট অ্যাওয়ারনেস অ্যামং জেনারেল পিপল। ঠিক আছে, এইগুলো টাইপের।
ওকে, তারপর আসছি টপিক নাম্বার 66, ডেসক্রাইব আ সিটি ইউ হ্যাভ বিন টু অ্যান্ড উড লাইক টু ভিজিট এগেইন। কি নিয়ে বলবেন? ঢাকা সিটি অবভিয়াসলি। বা আপনারা যে কোনো সিটি নিয়ে চাইলে বলতে পারেন, বুঝছেন? এমন কোনো সিটি যেটা আপনার পরিচিত, আপনার আগে থেকে টপিক বা মানে বর্ণনা আপনি ভালো করতে পারবেন, এই টাইপের নিয়ে বলে দেবেন। আর বাই দ্য ওয়ে একটা জিনিস মনে রাখেন, বাংলাদেশে কিন্তু সিটি দুইটাই, ঢাকা আর চট্টগ্রাম। হ্যাঁ, বাকি কোনোটাকেই কিন্তু সিটি বলা যায় না। আপনি বাকি কোনোটা নিয়ে যদি বলেন, এক্সামিনার ধরে নেবে যে আপনি কোয়েশ্চেন বোঝেন নাই। ঠিক আছে, বাকি সবগুলো কিন্তু টাউন। সিটি আর টাউনের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে, সিটি আর টাউন এক জিনিস না। ঠিক আছে, বড় শহর সিটি বলার জন্য শহরকে কিছু রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতে হয়। লাইক মিনিমাম 1 লক্ষ না 2 লক্ষ মানুষ থাকবে, সরি লক্ষ না, কোটি, মিনিমাম 1 crore পিপল থাকতে হবে, বা এরকম হচ্ছে আপনার রিকোয়ারমেন্ট থাকে একটা সিটি বলার জন্য। ঠিক আছে, তো নাকি জনসংখ্যার ইয়াটা আমি ভুলে গেছি, একটা লিমিট থাকে। তারপরে হচ্ছে এডুকেশন একটা লিমিট থাকে, বিজনেস ইন্ডাস্ট্রিজ বা সামথিং, এগুলো অপরচুনিটিতে একটা প্যারামিটার থাকে। এই প্যারামিটার গুলোকে ফুলফিল যেই শহর করতে পারে তাকে সিটি বলে, তাকে মেট্রোপলিটন বা এরকম সিটি বলে। তো সিটি কিন্তু সব 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 শহরই সিটি না। তো বাংলাদেশে এরকম রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতে পারে এই ধরনের সিটি দুইটাই আছে, ঢাকা আর চট্টগ্রাম। ঠিক আছে, এই ওকে ফাইন। আচ্ছা এরপর ম্যাম, এই জি, বিষয়ে কি ইনফরমেটিভ বিষয়ে কি যারা এক্সামিনার তাদের কাছে কি এই ধরেন আমি সাপোজ খুলনা নিয়ে কথা বলি, হ্যাঁ। তাহলে কি তারা বুঝবে যে এটা সিটি কি সিটি না? এখন বিষয়টা হচ্ছে যে অনেক এক্সামিনার এটা ধরতেই পারে যে আপনি আসলে টপিক বুঝেন নাই, আমরা আচ্ছা ঠিক রিস্ক আছে। কেন নিব? ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা, জাস্ট অনেক আমি এক্সামিনার, হ্যাঁ অনেক এক্সামিনার হয়তো এটাকে ওভারলুক করবে, ধরবে না মিস্টেক। আবার অনেক যেই যার ধরার কথা, কপাল খারাপ থাকলে যে কোনো জায়গায় ধরা খাইতে পারেন। সো আমরা অপরচুনিটি কেন দিব, তাই না? ওকে ম্যাম, জাস্ট আমি আগ্রহের জন্য হ্যাঁ প্রশ্নটা হ্যাঁ, করলাম। সেটাই। ওকে, তো টপিক নাম্বার 67, এটা নিয়ে আমি গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম। সেটা হচ্ছে আমরা এখানে হোটেল নিয়ে বলে দিব যে দুই বন্ধু আপনারা হচ্ছে কক্সবাজার ট্যুর প্ল্যান করছিলেন। ঠিক আছে, এগুলো নিয়ে বলে দিবেন। ও বাই দ্য ওয়ে, আগে থেকে বলে রাখি, আজকে আপনাদের এই প্লেস রিলেটেড টপিকের লাস্ট ক্লাস। হ্যাঁ, এটা নিয়ে পটর পটর করার দিন শেষ। আমি ভাই আপনাদের জন্য অনেকদিন ওয়েট করলাম যে না, আপনারা একটু ঠিকঠাক মতন পড়াশোনা যাতে করতে পারেন, সুযোগ দেই সুযোগ দেই। বাট আপনারা অনেকে স্টিল ওনারটা অজানা কারণে আপনাদের পড়াশোনা করতে খুব সমস্যা হইতেছে। আহ এই জিনিস আর টানা যাবে না। আর আগামী ক্লাসে আমি অন্য ক্যাটাগরিতে টেকনোলজি রিলেটেড টপিকে চলে যাব ইনশাআল্লাহ, যদি বেঁচে থাকি। আচ্ছা, তারপরে আসছি আপু 67-এর মেন ইয়েটা কি দিব আইডিয়া? 67। হ্যাঁ, 67 একটু দরকার হলে গত ক্লাসের রেকর্ডিংটা একটু দেখে নিন, আমি এখন অনেক ডিটেলসে বলেছিলাম। মেইনলি হচ্ছে হোটেল নিয়ে বলবেন যে আপনার কক্সবাজার ট্যুর প্ল্যান করছিলেন, আপনার এক ফ্রেন্ড বলেছিল এক হোটেল, তার আরেক ফ্রেন্ড আরেকটা হোটেল সাজেস্ট করেছিল। তারপরে দুটো হোটেলের বর্ণনা দিবেন যে এই হোটেলের এই ফ্যাসিলিটিস ছিল, আমার আরেকটা হোটেলে এই ফ্যাসিলিটিস ছিল। এগুলো নিয়ে তাদের মধ্যে আর্গুমেন্ট হয়েছিল এরকম। ওকে আপু। তারপরে টপিক নাম্বার টপিক নাম্বার 76, ওই দোকানের একটু বর্ণনা দিবেন। তারপরে শপ অ্যাসিস্ট্যান্ট ওদেরকে নিয়ে বলবেন অনেক রুড ছিল। ঠিক এইটারই একটা অপোজিট টপিক আপনারা পড়ে আসছেন। কারো কি মনে আছে টপিকের চেহারা দেখছিলেন? এটা ঠিক এটার অপোজিট। কে বলতে পারবেন? কেউ বলতে পারবেন না? ভালো সার্ভিস দিচ্ছিল আর কি ওদের হ্যাঁ সব। হ্যাঁ হ্যাঁ, they describe a shop or any shop where you got good service, এমন কিছু একটা ছিল। আপনাদের কারোরই মনে নাই? কি অবস্থা পড়াশোনার! যাই হোক, তো এখানে হচ্ছে ওই টপিকটা জাস্ট ওখানে যা বলছেন এটা অপোজিট কথাবার্তা বলতে হবে। বলবেন যে তারা খুব আনপ্রফেশনাল ছিল। আহ মানে যেহেতু বলতেছে এখানে একটা প্রবলেমের কথা বলতে, আপনি মেইনলি হাইলাইট করবেন আনপ্রফেশনালিজম। সেটার মধ্যে অনেক কিছু চলে আসে যে শপ অ্যাসিস্ট্যান্ট অনেক রুড ছিল, তারা হেল্পফুল ছিল না, বা তারা কোঅপারেটিভ ছিল না। তারপরে হচ্ছে তারা আপনাকে জিনিসপত্র বা আপনি ঠিকঠাক মতন দেখতে পারেন নাই, তাড়াতাড়ি মানে প্রোডাক্টের কোয়ালিটি গুলো আপনার সাথে শেয়ার করে নাই। তারপরে হচ্ছে আপনি তাদের ডিসকাউন্ট প্রোভাইড করার কথা ছিল, দে ওয়ার সাপোজ টু প্রোভাইড আ ডিসকাউন্ট বাট দে ডিডন্ট গিভ মি।
তারা ওই ডিসকাউন্ট আমাকে দেয় নাই, এমন কিছু। তারপরে দে ওয়ার ভেরি স্লো, মানে তারা অনেক স্লো ছিল তাদের কাজে। এই ব্যাপারগুলোকে হাইলাইট করবেন। ওকে, নেক্সট টপিক নাম্বার 78। ম্যাম 76 কি নিজের এক্সাম্পল দেওয়া যাবে? হ্যাঁ, অবশ্যই নিজেকে নিয়ে বলবেন। মানে ইউ হ্যাড বলছে না, আপনি প্রবলেম ফেস করেছিলেন। আচ্ছা, তারপর ডেসক্রাইব আ টাইম when you needed to search for information, কি বলবেন এখানে? আপনারা কক্সবাজারে যাওয়ার ট্যুর প্ল্যান করছিলেন, তো ওই টাইমে হচ্ছে আপনারা মোবাইলে সার্চ করেছিলেন ইনফরমেশন ফর ট্রান্সপোর্টেশন। তারপরে আপনারা হোটেল বুকিং এর জন্য ইনফরমেশন সার্চ করেছিলেন, তারপরে হোটেল নিয়ে কয়েকটা সেন্টেন্স বলেন। তারপর আপনারা কি কি রেস্টুরেন্টে মানে খাবার দাবার কি কি খাবেন সেটা প্ল্যান করার জন্য আপনারা ইনফরমেশন সার্চ করেছিলেন, সেটা নিয়ে বলেন। তারপর আপনারা কোন কোন টুরিস্ট স্পটে ঘুরতে যাবেন সেটা ট্যুর প্ল্যানটা করার জন্য আপনারা ইনফরমেশন সার্চ করেছিলেন, সেটা নিয়ে কিছু বলেন। এইভাবে করে কয়েকটা পয়েন্ট নিয়ে আর কি কথাবার্তা বলেন, বাস। মানে বেসিক্যালি কক্সবাজার ট্যুর প্ল্যানের জন্য আপনারা ইনফরমেশন সার্চ করেছেন, দ্যাটস ইট। তারপরে তারপরে টপিক নাম্বার 83, একই টপিক, ডেসক্রাইব আ বিউটিফুল স্কাই ইউ এনজয়েড সিইং। এই টপিকটা আগে একটা পড়ে আসছেন না, ওই যে সানসেট নিয়ে, একই কথা। তারপর ডেসক্রাইব আ টাইম when you made a plan to do an activity with a lot of people, ওই কক্সবাজার যাওয়ার প্ল্যান করেছিলাম, সেম থিং। তারপরে ডেসক্রাইব আ ফটো ইউ টুক দ্যাট ইউ আর প্রাউড অফ, ওই যে ছবি, ওই যে প্যারাসেলিং করার সময় ছবি তুলেছিলাম ওইটাই। এই টপিকটাও আগে একটা ছিল। তারপরে আহ আর নাই। তারপরে টপিক নাম্বার 96, ডেসক্রাইব আ টাইম when you received money as a gift। হ্যাঁ, এটা নিয়ে বলার সময় বলতে পারেন আপনার যারা এখানে ম্যারিড আছেন তারা তাদের নিজেদের ওয়েডিং সেরেমনি নিয়ে বলতে পারেন। ওয়েডিং সেরেমনিতে মানুষজন যে টাকা পয়সা পায় সেটা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না, অন্য কোনো টাইমে। বাট আনফরচুনেটলি আমি পাই না। এই দুঃখ, আমি কত কিছু ভাবছিলাম ওই টাকা, গিফটের টাকা দেবে, হানিমুনে যাবো, এই সেই, আরে কিসের কি। আব্বুগুরা দাওয়াত কার্ডের মধ্যে লিখে দিয়েছে কোনো উপহার সামগ্রী কাম্য নয়, শুধু আপনাদের দোয়াই কাম্য। শেষ, উপহার সামগ্রী গেয়া তেল লেনে। হ্যাঁ বলেন। আমরা যারা মিসকিন তারা কি বার্থডে পার্টির ইয়া দিতে হ্যাঁ পারবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, বলতে পারেন, ইয়াস। এখানে বার্থডে পার্টি নিয়ে বলতে পারেন, তারপরে হচ্ছে কোন একটা ঈদ নিয়েও বলা যেতে পারে। হ্যাঁ, ঈদ ডে নিয়ে বলতে পারেন, সালামি বা সামথিং, ওগুলা নিয়েও বলতে পারেন, সমস্যা। ওকে, তারপরে টপিক নাম্বার 97, ডেসক্রাইব অ্যান আনইউজুয়াল বাট ইন্টারেস্টিং বিল্ডিং ইউ উড লাইক টু ভিজিট। কি নিয়ে বলবেন? ওই যে এই সেম টপিকটা, ইন্টারেস্টিং বিল্ডিং, মনে আছে একটা টপিক লালবাগ আগে ফোর্ট। ছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ, হিস্টোরিক প্লেস নিয়ে বলা। দেখছেন এখানে এরপরে দেখবেন অনেকগুলো টপিক আপনার রিপিট হয়েছে, এগুলো আগে আপনারা পড়ে আসছেন, একবারে হুবহু টপিক রিপিট হয়েছে। তারপরে ডেসক্রাইব আ টাইম ইউ মেড আ ডিসিশন টু ওয়েট ফর সামথিং। এইখানে বলবেন যে আহ ইয়া আপনার ফ্রেন্ডরা হচ্ছে, আপনি বলবেন যে আপনার আহ ঢাকার বাইরে যাওয়ার কথা ছিল, বা আপনি আপনার একটা ট্যুরে যাওয়ার কথা ছিল এরকম, বা আপনার কোথাও একটা যাওয়ার কথা ছিল এরকম কিছু, এটা আই টুক আ ডিসিশন টু ভিজিট কক্সবাজার বা টু গো আউটসাইড অফ ঢাকা, এরকম কিছু। Then my friend told me that on for my birthday they were arranging a birthday party for me। যে আমার ফ্রেন্ড আমাকে দিন বলেছিল যে আমার বার্থডে উপলক্ষে তারা একটা বার্থডে পার্টি আয়োজন করছিল, তো সেটার জন্য আমি ওয়েট করার জন্য ডিসিশন নিয়েছিলাম। তারপরে তারা ওই বার্থডে পার্টিটা আয়োজন আমার জন্য একটা করেছিল, তারপরে আমরা আমরা সেখানে অনেক সেলিব্রেট করে অনেক এই সেই, তারপরে বাকি সব কথা ওই বার্থডে পার্টি নিয়ে বলবেন, বুঝছেন? ওকে, তারপরে এই এই টপিক গুলাতেই হচ্ছে স্টুডেন্টরা আটকায় যায়, বুঝছেন? এই টপিক গুলো দেখলেই দেখবেন যে আপনাদের পুরো মাথা চারো চাক্কা জাম, মানে এটাকে যে মানে আইডিয়া এটার থেকে বের করা, যে আমি কিভাবে করে অন স্পট, দেখবেন মাথা আরো জ্যাম লেগে যায়। যে মনে করুন এই টপিক আপনি জীবনে প্রিপারেশন নেন নাই, হ্যাঁ, দেখেনও নাই কোনোদিন, আইএলটিএস এর মেইন এক্সাম আপনার এই টপিক আসছে, তখন দেখলে আপনি কি করবেন? প্যানিক করবেন না, আল্লাহ এই টপিক কেমনে বলবো, কিছু পড়ার জন্য কিছুর জন্য ওয়েট করেছিলাম,
এর কি বলা যায়, ইনস্ট্যান্ট আইডিয়া জেনারেট করা কিন্তু ভালোই ডিফিকাল্ট। ঠিক আছে, তো এই জন্য একটু টপিক প্র্যাকটিস করা। আর এই যে একটা কথা আমি বলছিলাম না গত ক্লাসে, যে আপনারা নিজেরা আইডিয়া জেনারেশন প্র্যাকটিস করেন। আইডিয়া জেনারেশন সব তো আমি বলে দিতেছি, হেল্প করতেছি, কিন্তু আপনাদের নিজেদেরও কিন্তু এই জিনিসটা এক্সারসাইজ করার মতন একটা ব্যাপার, যে নিজে থেকে আমি কতটুকু পারতেছি, নিজে থেকে একটা সাডেন টপিক আসলে আমি আমার কমফোর্ট জোনের মধ্যে নিয়ে আসতে পারতেছি কিনা, এটাও কিন্তু দেখার বিষয়। ওকে, টপিক নাম্বার 100, ডিসক্রাইব আ শপ অর স্টোর। এটা অবভিয়াসলি 99 এর এটার যখন বার্থডে স্টোরি বলবো তখন এটা পাস্টে বলবো। অবশ্যই সব পাস্ট। ওকে, তারপরে এই যে 103, ডেসক্রাইব আ প্লেস ইউ ভিজিটেড এনজয়েড ইন দ্য কান্ট্রি সাইড। দোকানের বর্ণনা, সরি সরি কি বলতেছি, ওভাল্লা মাথা ঘুরে গেছে। গ্রামের বর্ণনা। তারপরে এই যে ফটো দেখছেন, আবার এই ফটো নিয়ে টপিক, ফটো নিয়ে 3টা টপিক আছে, সেম, একেবারে সেম। তারপরে ডেসক্রাইব আ প্লেস ওয়্যার ইউ স অ্যানিমালস। ওকে, এখানে কি নিয়ে বলবেন? কোনো জু নিয়ে বলতে পারেন, বা কোনো ওটাকে কি বলে, আহ সাফারি পার্ক, হ্যাঁ, বা ইকো পার্ক, এই টাইপের কিছু একটা নিয়ে বলতে পারেন, আচ্ছা চয়েস। তারপরে অ্যানিমেল, এটা না অনেকে ভয় পায় যে ম্যাডাম অ্যানিমেলের নামগুলো ইংলিশে বলতে হবে এই সেই। আরে ভাই, এটা কঠিন কিছু না, এগুলো আপনারা অলরেডি পারেন, টাইগার, লায়ন, জিব্রা। হ্যাঁ, আমরা এটাকে জেব্রা বলি, বাট এটার অ্যাকচুয়াল মানে ব্রিটিশ আমেরিকান নর্মালি উচ্চারণ করে জিব্রা, বাট এনিওয়ে। তো তারপরে হচ্ছে যে এলিফ্যান্ট, ডিয়ার, এগুলো জানেন না, বেসিক, ভয় পাওয়ার কিছু না। এই টপিক দেখলে অনেকে ঘাবড়া যায়, অ্যানিমেল নিয়ে বর্ণনা করতে হবে, কেমনে পারবো? একেবারে ইজি টপিক। ওকে, আনফরগেটেবল এক্সপিরিয়েন্স ইউ হ্যাড, এটা আপনারা যে কোনো কিছু বলতে পারেন। কক্সবাজারে ঘুরতে গেছিলাম, এটা একটা আনফরগেটেবল এক্সপিরিয়েন্স। কারো কেউ যদি এখানে ম্যারিড হয়ে থাকেন, তার ওয়েডিং সেরেমনি নিয়ে বলতে পারেন, কোন একটা বার্থডে পার্টি নিয়ে বলতে পারেন, ইটস ইউর চয়েস, যে কোনো কিছু নিয়ে বলেন। তারপরে টপিক নাম্বার 109, ডেসক্রাইব আ প্লেস আ লট অফ ট্রিজ। এই টপিকটা আপনি কোন একটা সাফারি পার্ক নিয়ে বলতে পারেন, ইকো পার্ক নিয়ে বলতে পারেন, বা কোন একটা ফরেস্ট আপনি নিয়ে সুন্দরবন নিয়ে বলতে পারেন। এটাও কিন্তু আপনি সুন্দরবন নিয়ে বলতে পারেন, ঠিক আছে। নেক্সট, তারপরে এই যে ডেসক্রাইব আ লাইভ পারফরমেন্স, মনে আছে যে কালচারাল প্রোগ্রাম শিখায় রাখছি না, ওই টপিক দিয়ে বলে দিবেন, কালচারাল প্রোগ্রাম। তারপরে ডেসক্রাইব আ প্ল্যান ইউ হ্যাড টু চেঞ্জ রিসেন্টলি। এই টপিকটা দেখে ডিফারেন্ট মনে হচ্ছে না? কি বলবেন? ওই যে আপনার প্ল্যান ছিল, কক্সবাজার ট্যুর প্ল্যান ছিল এসে, বাট আপনার ফ্রেন্ডরা আপনার জন্য একটা সারপ্রাইজ বার্থডে পার্টি অ্যারেঞ্জ করেছিল, তো সেটার জন্য আপনার এই ট্যুর প্ল্যানটা চেঞ্জ করতে হয়েছে। ওকে, সবাই বুঝতে মানে সেম টপিক, ওই যে একটু আগে পড়ে আসলেন যে ইউ টুক আ ডিসিশন টু ওয়েট ফর সামথিং, একই টপিক বলে দেবেন বার্থডে পার্টিতে। এই এক বার্থডে পার্টি দিয়ে আপনাদের চামড়া কি লেভেলের বাঁচাইতেছে, আপনারা কি বুঝতেছেন? আচ্ছা, ওকে, নেক্সট, টপিক নাম্বার 117, ডেসক্রাইব আ নয়েজি প্লেস ইউ হ্যাভ বিন টু। নয়েজি প্লেস কি নিয়ে বলবেন? কোন একটা ওয়েডিং সেরেমনি নিয়ে বলতে পারেন, বার্থডে পার্টি নিয়ে বলতে পারেন, বা আপনার হচ্ছে নিয়ে বলতে পারেন, ওই যে কোন একটা শপিং মল নিয়ে বলতে পারেন। ওকে, বাণিজ্য মেলা, ট্রেড ফেয়ার, এরকম নিয়ে কিছু একটা রাখতে পারেন, ইটস ইওর চয়েস। তারপরে টপিক নাম্বার 118, ডেসক্রাইব আ ডিসএগ্রিমেন্ট ইউ হ্যাড উইথ সামওয়ান। ডিসএগ্রিমেন্ট, আর একটু আগে একটা টপিক দেখে আসছেন, আর্গিউ, মনে আছে? আর্গিউ করেছিলাম, ঝগড়া করেছিলাম কারোর সাথে, হোটেল নিয়ে। হ্যাঁ, একই টপিক বলে দেবেন। তারপরে টপিক নাম্বার 122, ফরেন কান্ট্রি, যে কোনো একটা ফরেন কান্ট্রি বর্ণনা, সেখানে গিয়ে আপনি কি কি করবেন। এটা বর্ণনা করার পদ্ধতিটা একটু ডিফারেন্ট, সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। এখানে জায়গার বর্ণনাটা দিবেন প্রেজেন্ট টেন্সে, বাট সেখানে গিয়ে আপনি কি কি করবেন সেটা বলবেন ফিউচার টেন্সে। আমি একটা বর্ণনা দিচ্ছি, মনে করেন আপনি বলছেন যে ফ্রান্স ইজ মাই ড্রিম কান্ট্রি, আই উড লাইক টু ভিজিট প্যারিস সামডে, and we all know that Eiffel Tower is one of the most famous tourist spots in the whole world. I will definitely visit there, and especially I would like to enjoy the light show at night. খেয়াল করেন, আমি আইফেল টাওয়ারের কথা কিন্তু প্রেজেন্ট টেন্সেই বলতেছি, যে আইফেল টাওয়ার অনেক ফেমাস একটা টুরিস্ট স্পট, এই সেটা বললাম। ওইখানে গিয়ে আমি কি কি করব এইটা আমি বলতেছি ফিউচারে, যে আই উড লাইক টু সি দ্য লাইট শো অ্যাট নাইট, অ্যান্ড ডেফিনেটলি আই উইল টেক লটস অফ ফটোজ ইন ফ্রন্ট অফ ইট, এই সেই, এইভাবে করে বললাম। তারপরে আপনি বলবেন যে আই হার্ড দ্যাট দেয়ার আর আ নাম্বার অফ
famous restaurants of with famous French cuisines. And I would like to try some famous cuisines, French cuisines there. মানে আমি সেখানে কিছু ফ্রেঞ্চ কুইজিন ট্রাই করবো। এখন সেখানে যে অনেক রেস্টুরেন্ট আছে, অনেক ডেলিকেট কুইজিন আছে, সেগুলো আমি রাখবো প্রেজেন্ট টেন্সে, কিন্তু এগুলো যে আমি ট্রাই করব সেটা আমি বলবো ফিউচারে। তারপরে সেখানে প্রচুর মিউজিয়াম আছে, হ্যাঁ। ইন ফ্রান্স a number of museums are available, especially with European with it those are filled with European cultures and artifacts. Artifacts মানে হচ্ছে ঐতিহাসিক নিদর্শন বোঝায়। ওই যে মনে করেন একটা ফুলের দানি, ফুলদানি বা এই সেই, এগুলা অতীত আগের আমলের, এগুলাই হচ্ছে আর্টিফ্যাক্টস বলে। তো বলবেন যে আই উড লাইক টু বা আই ওয়ান্ট টু ভিজিট দোজ, ইয়া মিলাই ঝিলাই বলবেন, আই উড বলবেন, আই ওয়ান্ট টু বলবেন, উইল বলবেন, উড লাইক টু বলবেন, এরকম স্ট্রাকচার মিলাই ঝিলাই বলবেন। আমি সেখানে এরকম ঘুরবো, এটা করব। তারপরে বলেন যে স্পেশালি আই ওয়ান্ট টু সি মোনালিসা ইন পার্সন। আমি সামনাসামনি মোনালিসা দেখতে চাই। মোনালিসা এটা কিন্তু দ্য লুভার মিউজিয়ামে আছে প্যারিসে। তো আমি ওটা দেখতে চাই সামনাসামনি। অ্যান্ড ইটস মাই ড্রিম টু সি ইট অ্যাটলিস্ট ওয়ান্স ইন আ লাইফ টাইম। তো এইভাবে করে কথাবার্তা বলবো। এই হচ্ছে আপনার বর্ণনা করার প্রসেস। প্লাস ভালো ভোকাবুলারি, আই ক্যাচিং, ব্রেথ টেকিং ভিউ এনজয় করবো, পিকচারাস বিউটি দেখবো, এগুলো তো সব আছে, ভালো ভোকাবুলারি গেল। তারপরে টপিক নাম্বার 125, ডেসক্রাইব আ কোয়াইট প্লেস ইউ লাইক টু গো। কোয়াইট প্লেস বলবেন যে আপনি কক্সবাজার যেতে চান। হ্যাঁ, কক্সবাজার অফ সিজনে যেতে চান, যখন এখানে মানুষ অনেক কম কম থাকে এই টাইপের। যেমন এখন মানুষ তো অনেক কম, এরকম কিছু। তারপরে টপিক নাম্বার 128, ডেসক্রাইব অ্যান ইম্পর্টেন্ট রিভার অর লেক ইন আওয়ার কান্ট্রি। হ্যাঁ, তো আপনার যে কোনো একটা নদী নিয়ে বলবেন, নদী আসলে কেন ইম্পর্টেন্ট জানতে চাবেন। তো মেইন পয়েন্ট গুলো বলে দিচ্ছি। ফার্স্ট অফ অল, মানুষ এখান থেকে ওয়াটার কালেক্ট করে আনলিমিটেড বা সেই, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট। তারপর ফিশিং ইন্ডাস্ট্রি ডিপেন্ড করে এই নদীর উপরে অনেকখানি, তো ফিশিং ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কথাবার্তা বলবেন। তারপরে এই নদীতে ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট অনেক অ্যাভেলেবল, তো এখানে যাতায়াত অনেক সহজ এবং অ্যাফোর্ডেবল, এগুলো নিয়ে বলবেন। তারপরে আরো বলবেন যে ইয়া ইন্ডাস্ট্রি, এই নদীকে কেন্দ্র করে প্রচুর হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিজ গড়ে উঠছে, যেটার জন্য অনেক ইন্ডাস্ট্রি এই নদীর উপরে ডিপেন্ড করে। তো এই ওয়াটার সাপ্লাইয়ের উপর ডিপেন্ড করে। এই জন্য হচ্ছে যে অনেক সিটি বা অনেক পিপল তাদের লাইভলিহুডের জন্য এই রিভারের উপর ডিপেন্ড করেন, এরকম ভাবে বলবেন। প্রত্যেকটা শহর কিন্তু কোনো না কোনো নদীর কিনারে হচ্ছে, নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, হ্যাঁ। তো নদীর ইম্পর্টেন্স কিন্তু অনেক বেশি। আর ওয়াটার ট্রান্সপোর্টেশন বা এগুলাকে অবশ্যই হাইলাইট করবেন, কারণ বাংলাদেশে ওয়াটার ট্রান্সপোর্টেশন না থাকলে ওভারঅল হচ্ছে যাতায়াত আরো অনেক এক্সপেন্সিভ হইতো, এটা একটা ফ্যাক্ট। তারপরে হচ্ছে আরো বলতে পারেন যে পানি, বাংলাদেশ বলা হয় যে আহ মানে পানি এত ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার, বলা হয় যে বড়সড় যুদ্ধ লাগবে এই পানির কারণে। আহ এই ওয়াটার, এবং আসলে ওয়াটার যে কত ইম্পর্টেন্ট এটা আমরা বাংলাদেশের থেকে টের পাই না, কারণ আমরা প্রচুর পরিমাণে আসলে মানে ওয়াটার সাপ্লাই আমাদের তো আনলিমিটেডই, আমরা অনেক সহজে পাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু যেটা মানে বিদেশে গেলে টের পাওয়া যায়। ইভেন অন্যান্য এশিয়ান কান্ট্রিতেও পানির দাম, এক বোতল পানি কিনতে গেলে মানে পুরো কলিজার মধ্যে খচ করে একটা টান লাগে, ইস পানির দাম বাংলাদেশে কত কম। টাকায় কনভার্ট করতে গেলে এক বোতল পানি কিনতে গেলে অনেক অনেক টাকা চলে যায়। তো ওইখানে ইভেন মানে আপনি একটা পিৎজা কিনতে যাবেন, একটা বার্গার কিনবেন, পানির চাইতে কম দামে পাওয়া যায় এইসব জিনিস, ফাস্ট ফুড জিনিসপত্র। বাট পানির প্রাইস এক বোতল পানির প্রাইস অনেক বেশি। ইভেন অনেক এশিয়ান কান্ট্রি তো বাংলাদেশের থেকে অনেক বেশি। তো এখন এটাই তো, বাংলাদেশে আমরা অনেক কম প্রাইসে অনেক অনেক ওয়াটার সাপ্লাই অনেক অ্যাভেলেবল পাচ্ছি, এটা অনেক বড় একটা নিয়ামত আল্লাহ। এবং এই যে দেখেন আপনারা, বাংলাদেশকে যে বলা হয় গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক আগায় রয়েছে এই সেই, অনেক দেশ আমাদের কাছ থেকে আমরা তো বাকবাকুম, হ্যাঁ গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি 1 নম্বরে আছে। কিন্তু আপনাদের কাছে কি মনে হয় আমেরিকা বা এই ইংল্যান্ড, ওরা চাইলে কি ওদের দেশে কাপড় প্রডিউস করতে পারতো না? অবশ্যই পারতো। হ্যাঁ, আমাদের থেকে বেটার কোয়ালিটি ওরা পারতো, কিন্তু ওরা করে না কেন? কারণ এক একটা একটা জিন্স প্যান্ট তৈরি করতে যে পরিমাণ
পানি লাগে আমি একটা আর্টিকেল পড়ছিলাম ওই দিন, যে পরিমাণ পানি লাগে ওই পানি দিয়ে আপনার একটা পরিবার 9 দিন চলতে পারবে। একটা 5 জনের পরিবার 9 দিন চলতে পারবে, এই পরিমাণ পানি লাগে একটা জিন্সের প্যান্ট তৈরি করতে, একটা ডেনিমের একটা কিছু তৈরি করতে। এত 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 পানি চলে যায়। প্লাস পানি দূষিত হওয়া, পলিউশনের কথা তো ছাড়িয়ে দিলাম, মানে এই যে যে আপনার পানি ডাই করা, মানে ওই যে কি বলে, ডাই দিয়ে যে নষ্ট হচ্ছে পানি, এগুলো তো আছে, কাপড়ের ডাই। আহ মানে সুতা থেকে শুরু করে, সুতা প্রডিউসের জন্য পানি দরকার, এই থেকে শুরু করে পুরো আস্তে একটা জিন্সের প্যান্ট বানাইতে। এই কারণে এই যে পানি যে এত খরচ হয় এবং এই কান্ট্রি যে এত পলিউট হয়, এই জন্যই বেসিকলি অন্যান্য দেশ বা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি গুলা ওরা চায় না যে ওদের দেশে এটা খরচ হোক, কারণ ওদের দেশে পানি, ওয়াটার সোর্স অনেক লিমিটেড, বাংলাদেশের মতো এত না। এই কারণেই আসলে আহ এই গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশে এত হাই পেয়েছে, কিন্তু আসলে এটা খুব ভালো কথা না। ইন দা লং রান এটা আসলে অনেক নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট আমাদের দেশে পড়তে যাচ্ছে। যাই হোক, এই এই ব্যাপারগুলো যে এইটা আইডিয়া জেনে শুনে একটু জেনে রাখলেন। কংগ্রাচুলেশনস, আপনাদের শেষ টপিক, অন্তত আমার এক্সপ্লেইন করা শেষ। এরপরে আপনারা এগুলা নিয়ে কি করবেন আমি এটা টাইম দিচ্ছি পড়াশোনা করার। হ্যালো ম্যাম। আর হচ্ছে যে এখানে আসি, একটা মিনিট। হ্যালো হ্যালো, জি জি বলেন। ম্যাম, এই যে নদীকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে ওঠে, এটা কিভাবে, মানে কি ইংলিশটা কি হবে ম্যাম? আপনি ভাবে বলতে পারেন যে অল সিটিজ আর বিল্ট অন দ্য ব্যাংক অফ দ্য রিভার, অন দ্য ব্যাংক অফ রিভার্স, এরকম, ঠিক আছে? বা অল সিটিজ আর এস্টাবলিশড অন দ্য ব্যাংক অফ রিভার্স। হ্যাঁ, তো এখানে 55 টপিকস, আমি প্রত্যেকটা নিয়ে কথা বলে দিয়েছি, প্রত্যেকটা নিয়ে আলোচনা করে দিয়েছি। আপনারা কেউ এরপরে বলতে পারবেন না যে ম্যাডাম এই টপিক নিয়ে আমি পারতেছি না বা এই। যদি ভুলে যান খালি ক্লাসটা করে একটু টেনে দেখে নিবেন। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা নিয়ে কথা বলা আছে। আর আগামী ক্লাসে আপনারা আগামীকালকে যে যে কয়টা পারেন প্র্যাকটিস করবেন। আমি আগামী ক্লাসে জিজ্ঞেস করব যে আপনি কত পর্যন্ত প্র্যাকটিস করেছেন, আমি ওখান থেকে পড়া ধরবো, ঠিক আছে? বা আমি যে কোনোটা জিজ্ঞেস করতে পারি, দেখি আপনারা অন স্পট কে কিরকম বলছেন, এটা একটা দেখার বিষয়। আর হচ্ছে যে টেকনোলজি রিলেটেড টপিক আগামী ক্লাসে ধরতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ, ঠিক আছে? আজকে এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকেন। আল্লাহ হাফেজ। ম্যাম, জি জি। ম্যাম আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। এখানে একটা টপিক আছে না ম্যাম, যে ইয়া ইউড লাইক টু জার্নি বাই কার অর হ্যাঁ। বাইক। হুম। ম্যাডাম এটা একটু যদি একটু এক্সপ্লেন করে দিতেন, যে এখানে তো ফার্স্ট টেন্সে হবে না ফিউচার টেন্সে হবে, এটা অবশ্যই পুরো ফিউচারে হবে সব। আমি তো পুরোটা ক্লাস ফিউচার। সব ফিউচারে হবে। জি আমি ম্যাম, ওখানে এটাই কি কি করবো এই। জি এটাই, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ।